اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر 4۔ وَقَضَيْنَا، اور لکھ دیا ہم نے، فیصلہ کر دیا ہم نے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، کتاب سے مراد ٹھیک ہے جی، لتفسدن، کہ تم ضرور فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں۔ فساد سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی اس کتاب سے تم کیا کرو گے؟ دوری اختیار کرو گے، اور تم لہو و لعب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، یہ بھی فساد ہے۔ یعنی کتاب میں جو حکم توحید کا تھا اس کو چھوڑ کر تم شرک کی طرف آؤ گے، یہ بھی کیا ہے؟ فساد ہے۔ انبیاء کی تکذیب کرو گے، تصدیق نہیں کرو گے، یہ بھی کیا ہے؟ فساد ہے۔ دین سے انحراف، یہ بھی کیا ہے؟ فساد ہے۔ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا ان کی کتاب، یعنی بنی اسرائیل کی کتاب میں، کہ لا تفسدن فی الارض، تم فساد ضرور کرو گے، فی الارض، زمین میں، مرتین، دو مرتبہ۔ دو مرتبہ سے مراد دو ادوار، دو دور تمہارے ایسے آئیں گے، تم پر ذلت ہوگی۔ جب تم فساد کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب آئے گا تم پر، دو مرتبہ۔ میں بتاتا ہوں آگے، مرتین، دو مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ، اور تم ضرور سرکشی کرو گے، عُلُوًّا کبیرہ، بڑی سرکشی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو آگے آیات 3-4 آ رہی ہیں، اس کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا ایک ترتیب کے ساتھ۔ آگے آ رہا ہے، جس طرح وہ بھائی کہہ رہے تھے، جو دو مرتبہ سے مراد کیا ہے؟ دو ادوار ہیں ان کے، ان دو ادوار میں یہ بہت ان پر ذلت مسلط ہوئی۔ المختصر، بڑی بڑی تفسیریں ہیں، بڑی بڑی لمبی بحثیں ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے تھے، ٹھیک ہے جی، یہ ساتھ میں تھے، یہ مصر سے نکلے تھے جب فرعون پیچھے تھا، اللہ نے ان کو بچا دیا۔ پھر یہ طور سینا، اس کے نزدیک جبل طور پر ان کو کتاب دی گئی، یا انہوں نے پڑاؤ کیا، ان کو کتاب ملی تھی نہیں ملی تھی؟ پھر یہ نکلے تھے شمال مشرق کی جانب، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ مصر سے نکلے ہو، اپنے علاقے فلسطین میں جا کرو، جہاد کرو۔ انہوں نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ ہم لڑنے والے نہیں ہیں، تو جا اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے ان کو سزا دی، اور یہ صحرائے نوردی کے اندر کتنے سال رہے؟ کم و بیش 40 سال۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی دوران انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان کی جو نئی نسل پیدا ہوئی وہ ان کی طرح نہیں تھی، وہ بہادر اور جنگجو تھی۔ اور خلیفہ کون بنے تھے؟ یوشع بن نون۔ یوشع بن نون کی سربراہی میں انہوں نے جا کر فلسطین کو فتح کیا تھا۔ یہ بالکل اختصار کے ساتھ میں چل رہا ہوں۔ فلسطین کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا، فتح ہو گیا۔ اب ان کو چاہیے تھی ایک مضبوط حکومت بنانی تھی، انہوں نے، ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ بنی اسرائیل نے اس علاقے کو 12 قبائل کے اندر تقسیم کر دیا، یہ علاقہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا۔ مانا یہ کہ ایک کمزور حکومت بنے۔ جب جدا جدا ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ مخلوط حکومت بنے گی تو کیا ہوگا؟ طاقتور ہوگی، لوگ ان سے ڈریں گے نہیں۔ ایک چیز مضبوط حکومت بنانی تھی، یوشع بن نون نے علاقہ فتح کر لیا، اب 12 قبائل تھے، انہوں نے اپنی اپنی حکومت قائم کر لی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کمزوری۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپس میں لڑائی۔ دیکھ رہے ہو نا، یہ 12 تھے، آج 11 ملی ہوئی ہیں۔
क्या बनेगी हुकूमत? नहीं इशारा समझ रहे, उसे कुछ नहीं होता, मखलूक से कुछ नहीं होता। अब इनका अरसा कमोबेश 300 साल गुजरा, पस्ती आते आते, कमजोर हुकूमत थी, आपस में लड़ना झगड़ना 1 2 4 दिन में या महीने 2 साल में कौमें खत्म नहीं होती, साल साल लगते हैं। जो बैरूनी ताकतें थी फिर उन्होंने इन पर हमला किया, इनको इनके इलाके से निकाल दिया। दूसरा पारा, अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत, हो बनी इसराइल तुम हजारों की तादाद में थे और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला गया। इनको वहां से फिर फलस्तीन से निकाला गया मुशरिक अकवामों ने। अब ये जिल्लत, घर हमारा, हमको निकाल दिया गया। फिर कौन है? सैयदना सुमवाइल, ये नबी मुकर्रर हुए। अब ये सारे इकट्ठे हुए। इद कालू लिनबी लहु मुबअथ लना, सुमवाइल अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कोई सिपा सालार दे या कोई ऐसा बादशाह दे। नबी से बड़ा सिपा सालार कौन होता है? माना ये ऐसा जंगजूद है वो तेरे ताबे रहे कि वो हमारी सरबराही करे या सिपा सालारी करे। तो उन्होंने कहा काल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़िताल वल्ला तुक़ातिलू, अगर अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया फिर तुम लड़ोगे? उन्होंने कहा हम लड़ेंगे, इन्होंने हमें हमारे घर से निकाला है, अब लड़ेंगे मरेंगे, एक बात तो होगी। फिर अल्लाह ने वकाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका, फिर अल्लाह ने तालूत को इनका सिपा सलार मुकर्रर किया। ये दूसरा पर हम पढ़ के आए, आयत नंबर 246 से लेकर ये सारा सिलसिला 2 रुकू चल रहे हैं। तालूत ने फिर लश्कर मुखालिफ जालूत को शिकस्त दी, पढ़ा ना हमने। 300 साल जब यूशा बिन नून ने वहां हमला किया फलस्तीन, और तालूत और जालूत की जंग के दौरान का अरसा 300 साल है। इनका ये जो अय्याम है, अदवार हैं, ये सही नहीं है, यानी कमजोर है, इनको घरों से निकाला गया। तालूत उन्होंने फिर जालूत को शिकस्त दी, 16 बरस उन्होंने क्या की? हुकूमत की। उसके बाद सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 बरस, उनके बाद सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल। 16, 40 और 40 कितने हो गए? तकरीबन 100 साल ये बनी इसराइल का बेहतरीन दौर गुजरा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक दौर तो ये हो गया, आगे फिर तफसील के साथ कुछ कल बयान करेंगे। ठीक है जी, ये इख्तिसार के साथ है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर अल्लाह ने तौरात दी, फिर ये निकले, अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कि इसको फलस्तीन को क्या करो, जाओ जिहाद करो। उन्होंने कहा हम नहीं करें, अल्लाह ने सजा दी, मेरी बात नहीं मानी। हारून और मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, नई नस्ल पैदा हुई, यूशा बिन नून इनके क्या खलीफा बने, और वो इनको लेकर गए थे, फलस्तीन पर हमला किया था। फिर ये उसके बाद छोटी छोटी हुकूमतें करके बैठ गए थे, अपने अपने कबीले की हुकूमतें। फिर ये कमजोर थे, आपस में लड़ना झगड़ना, दूसरी कौम मुशरिक कौम ने इन पर हमला किया, इनको तबाह बर्बाद करके रख दिया, इनको इनके घरों से निकाल दिया। फिर इन्होंने सैयदना सुमवाइल से दुआ की थी, अल्लाह हमें कोई बादशाह दे या सिपा सलार दे। फिर अल्लाह ने तालूत भेजा था जो इनका लश्कर का कमान कर रहा था, जिसने जालूत से लड़ा था। दूसरा पारा और ये आखिरी आयत है उसकी। फिर अल्लाह ने फतह दे दी। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम, उसके बाद सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये दौर आप जानते हैं। यहां तक तो इख्तिसार के साथ, आगे इंशाल्लाह कल चलेंगे। वक़ज़ैना इला बनी इसराईल फिल किताबी ला तुफसिदुन फिल अर्द, फसाद जब करोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा? जिल्लत मुसल्लत करेगा। फसाद से मुराद क्या है? दीन इस्लाम से इनहिराफ करोगे, तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। आपने घरों से निकाल दिया जाना, ये क्या है? इज्जत है? तुम्हारे इलाके लोग कब्जा कर लें, क्या इज्जत है ये? वला तालुन्ना उलुवन कबीरा, और तुम जरूर सरकशी करोगे, बड़ी सरकशी। यहां तक इख्तिसार के साथ आगे देखें। फैदा जा अवादू, बस जब आया, वादू वादा वक्त जो अल्लाह ने कहा था, ऊला हुमा दोनों में से पहला,
बाअसना भेजा हमने अलैकुम तुम पर इबादल्लना अपने बंदे उली बअसिन शदीदिन जो लड़ने वाले थे सख्त, यानी बड़े जंगजू और लड़ाके थे। फज्जासू वो घुस गए फैल गए खिलाल दियार घरों के अंदर। ये कौन थे? बुख्ते नसर ने इनकी ईंट से ईंट बजा दी थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं 6 लाख ये कत्ल हुए थे, 6 लाख ये गुलाम बनाए गए थे, कैदी बनाए गए थे। मैं असल में इख्तिसार के साथ कर रहा हूं। ये इनका दौर, अल्लाह ने 2 मरतबा कहा ना मरण, ये एक है। बुख्ते नसर ने इनकी ईंट से ईंट बजा दी थी। इनका हैकल सुलेमानी ये भी खत्म कर दिया था उसने। उली बासिन शदीद, ये बड़े जंगजू और लड़ाके थे। ये इनका पहला दौर है। वकाना वादम मफऊला, और ये एक वादा था जो पूरा होकर रहने वाला है, यानी ये पूरा हो गया। आगे फिर इंशाल्लाह कल के बुख्ते नसर ने इनकी ईंट से ईंट बजी, फिर ये उसी हाल में रहे या फिर कोई इनको आगे किसी ने आजाद करवाया, ये आगे इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। फिर देखें शुरू से। वक़ज़ैना इला बनी इसराईला फिल किताबी लतुफ़सिदुन्न फिल अर्दी मरतैन, हमने पहले ही बनी इसराइल को किताब के जरिए बता दिया था। अब किताब कौन सी थी? तौरात थी। लतुफ़सिदुन्न फिल अर्दी, तुम जरूर फसाद करोगे जमीन में, मरतैन 2 मरतबा, वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा, और बड़ी सरकशी करने लगोगे। फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा, बस जब 2 में से पहले वादे के पूरा होने का वक्त आया, बाअसना अलैकुम इबादल्लना उली बअसिन शदीदिन फजासू खिलाल दियार, तो हमने तुम पर अपने सख्त जंगजू बंदे भेजे जो घरों के अंदर घुस गए। वकाना वादम मफऊला, और ये पहला वादा पूरा होकर रहा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।